Hello everyone and welcome back to a new lecture of an introduction to literature. Today we have a new poem. It's called Full Fathom 5. It's a poem written by William Shakespeare. Now the subjects that we will be talking about today are as follows. We have first of all the lyric. We're going to understand this type of poems. Then we will talk about William Shakespeare. We have talked about him before, but we will remind you of the information. Then we will read the poem Full Fathom 5, and then we will discuss the vocabulary, the general meaning, and detailed meaning of the poem. Now, we have today this type of poetry, or this type of poems. It's called the lyrical or the lyric poem. القصائد الغنائية. Now, to define it, نعرفها, it is usually a short poem. هي قصيدة قصيرة, short. Like a song, هي كالأغنية. Song اللي هي كاللحن أو فيها لحن موسيقي, which is usually the expression of a mood or feeling. هي بالعادة تعبير عن مزاج معين أو أحاسيس ومشاعر. So Full Fathom 5 is a lyric poem. Now before we see the poem, let's remind you of the poet William Shakespeare. And we said that he is a poet, a playwright, and an actor. إذن الشاعر اليوم هو William Shakespeare. هو شاعر وليس شاعر فقط، هو playwright and actor. He is also كاتب مسرحيات and actor وممثل. وقلنا أهميته بارزة جدا لدى بريطانيا and he is considered as England's national poet. إذن هو الشاعر الوطني لبريطانيا. He was born to John and Mary Shakespeare in 1564. Then ولد لدى والديه جون وماري في 1564 and his father ووالده كان leather worker و prosperous businessman. والده كان يعمل في صناعة الجلود وأيضا كان تاجر ناجح جدا. إذن بما أنه والده كان تاجر ناجح، إذن كان لشيكسبير الاستطاعة الانضمام إلى مدرسة جيدة جدا اللي هي ستراتفورد جرامر سكول، وهناك تعلم الكثير عن اللغة اللاتينية وثقافتها. So this grammar school, they focused on Latin classics. They also memorized, wrote, and acted all the Latin plays that were included in the curriculum. إذن كانوا يمثلون ويحفظون ويكتبون باللغة اللاتينية، وكان لديهم أيضا المسرحيات، وكانت لديهم فعاليات التمثيل. إذن دراسة ممتازة جدا. After a few years, in 1582, he married Anna Hathaway and they had 3 children, Susanna and Judith and Hamlet. إذن كان أو تزوج شكسبير من آنا هاثواي وكان لديهم 3 أطفال اللي هما سوزانا، وكان عندهم توأم جوديث وهاملت. وبعدها اختفت أخبار شكسبير لمدة 7 سنوات سميناها بالlost years. Okay, we know nothing about him. Today we know about Shakespeare that he has written 37 plays and he also owns a theater. Okay, then هو يمتلك أو كتب 37 مسرحية. طبعا أيضا كثير من القصائد اللي كانت أو قلنا عليها اللي هي كان يهتم بكتابة المسرحيات التاريخية والتراجيدية والكوميدية والتراجي كوميدية، وكل هذه كان أو كانت تمثل في مسرحيته الخاصة. هو كان يمتلك مسرح خاص به اللي سميناها The Globe Theatre بلندن. And he died in 1616. إذن توفي الشاعر وكاتب المسرحيات شكسبير في 1616. إذن هذا هو الجلوب ثياتر من الخارج، وهذا هو الجلوب ثياتر من الداخل. هذه أشكالها. You can still see it today and visit them, hopefully. And this is, of course, the poet William Shakespeare. Now, we said that we have the lyric poems today. عندنا قصائد الغنائية اليوم اللي هي شكسبير كتب أحد هذه القصائد أو من هذا النوع اللي هي Full Fathom 5. إذن هاي Full Fathom 5 هي قصيدة غنائية. Now let's read the poem carefully. Full Fathom 5.
For fathom 5 thy father lies, of his bones are coral made. Those are pearls that wear his eyes, nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. Sea nymphs hourly ring his knell. Hark, now I hear them, ding dong bell. إذن هاي قصيدة For Fathom 5. Now the difficult words that this poem might include are the following. For Fathom 5 الفاثم شنو؟ هاي وحدة لقياس عمق المياه. أوكي اللي هو a unit to measure the depth of water. تستخدم قلت لكم لقياس عمق المياه اللي هي usually 6 feet. أوكي عمقها 6 أقدام. الذاي يعني your. هاي عرفناها. Of his bones are coral made. البونز اللي هي العظام or the hard parts that form a skeleton وهي الأجزاء القوية المتينة التي تشكل الهيكل العظمي skeleton هيكل عظمي والكورال اللي هي ال hard skeleton found under the sea. إذن أكو نوع من أنواع أو خلينا نقول مادة قوية أكو تحت البحر أوكي ولها ألوان مختلفة جدا وهذه نتيجة لتيبس بعض الحيوانات البحرية وتستخدمها أو يستخدمها الإنسان لصناعة المجوهرات. إذا أريد أراويكم صورة الكورال اللي هو هذا شكله. This is coral. هذا هو coral. Okay. Now those are pearls that were his eyes. الpearls اللي هي اللؤلؤ or a round structure found inside an oyster. إذن هناك لؤلؤ. أوكي مذكور بالقصيدة. طبعا الكورال ذرتوها بالعربي هي مرجان والبيرلز اللي هي اللؤلؤ. إذن هي أو هي مادة دائرية الشكل أوكي ويمكن إيجادها داخل نوع من أنواع الحيوانات البحرية اللي نسميها oyster وتستخدم اللؤلؤ أيضا في صناعة المجوهرات. خاف ما شايفين اللؤلؤ هذا هو اللؤلؤ أوكي وهذا هو الأويستر. إذن عند فتح هذه الحيوان البحري ممكن إيجاد اللؤلؤة داخل هذه الحيوان البحري. So this is called pearl. Nothing of him that doth fade. Doth اللي هي does معناها okay old English والfade اللي هي disappear يختفي. But doth suffer a sea change. Suffer is undergo okay أو يقضي أو يلتمس into something rich and strange. Sea nymphs hourly ring his knell. Sea nymphs nymphs اللي هي mythological creatures اللي هي كائنات من الميثs من الأساطير وهي عبارة عن نساء أوكي نساء يعيشون في البحر نسميها nymphs sea nymphs. هاي PH تلفظ F وممكن أن نتخيلها على هذه الهيئة أوكي these are nymphs ممكن يعني نستخدم بها الخيال هي نساء sea nymphs نساء خيالية تعيش تحت المياه أوكي. النell اللي هي the sound of a bell announcing a death or end أوكي النell اللي هي صوت جرس أوكي يشير إلى وفاة أو يشير إلى نهاية معينة. الhark معناها listen أوكي أستمع هذا أمر. والدينج دونج بيل دينج دونج اللي هو نوع من أنواع أو خلينا نقول صوت يصدر أو تقليد صوت يصدر من الجرس. أوكي so هذه الكلمات ممكن مراجعتها في الفيديو طبعا. إذا قلنا هذول sea nymphs هذول الصورتين sea nymphs ممكن تخيلها على هذه الهيئة. This is a pearl and this is coral. إذن هذه كأنما زرعات إنه هاي نسميها coral. وطبعا المرجان هو مهدد بالانقراض طبعا أوكي so محرم دوليا أن أحد يأخذ من هذه الأشياء أو من المرجان لا يجوز قطعها نهائيا. okay. Now we come to the general meaning of the poem. خلينا نشوف معنى القصيدة من الناحية العامة.
قلنا إنه هذه القصيدة هي موجودة داخل أحد مسرحيات شكسبير. إذن هاي القصيدة هي من ضمن المسرحيات لشكسبير اسمها The Tempest. It's a song that the Greek sea goddess Ariel sings to Ferdinand the Prince of Naples. إذن هاي قصيدة غنائية تغنيها أريال اللي هي أحد الشخصيات الإغريقية. تغنيها للأمير فرديناند اللي هو أمير نابلس. نابلس احنا نقول بالعربي. خلينا نشوف ماذا تغني له. إذن For Fathom 5 thy father lies. أريال طبعا هي ملكة البحر. بالأساطير الإغريقية she is a goddess، مو ملكة إنما إله عندهم. So for Fathom 5 thy father lies. إذن إجا فرديناند يبحث عن والده وخرجت له هذه الشخصية أريال. وتقول له يا فرديناند your father is dead. Your father طبعا هنا father is dead and now he is 30 feet under the sea surface. إذن هو موجود الآن أين؟ 3 أقدام تحت سطح المياه. إذن for Fathom 5 thy father lies. إذن your father lies. والدك موجود وين؟ for Fathom 5. تحت سطح مياه البحر ب5 أقدام. أو 5 ضرب فاثم. قلنا الفاثم اللي هي 6 feet. إذن 6 في 5 هاي 30 قدم تحت سطح المياه. لكن تقول له أو كأنما تقول له لا تحزن إن والدك أو والدك توفي. لأنه his bones are coral made. لأنه عظامه تحولت إلى المرجان. So she says that after she sees that Ferdinand is sad. بعد ما شافت إنه فرديناند هو حزين جدا. إذن حاولت إنه شوية تريح من باله وتقول له أنه عندما توفي أباك جسده كان جدا شيء إيجابي. It's a positive thing. ليش؟ لأنه his bones turned into valuable matter or material. then عظامه تحولت إلى مادة غنية جدا أو مادة لها قيمة اللي هي شنو هي؟ مرجان. زين إذن عظامه تحولت إلى المرجان. أيضا تقول له إنه البيرلز. البيرلز اللي هي قلنا اللؤلؤ. his eyes turned into pearls. إذن عيونه أو عينيه تحولت إلى اللؤلؤ أو لآلئ. so his eyes had become pearl. Nothing of him that doth fade, nothing of his father's existence have gone to waste. إذن لا شيء من وجود أباه تحت سطح المياه ذهب بدون فائدة. إذن كل شيء تحول إلى أشياء جميلة وأشياء valuable. أو أشياء لها قيمة كبيرة. But doth suffer a sea change into something rich and strange. إذن كأنما وفاته ووجود جسده في تحت سطح مياه البحر كأنما سبب sea change. تحول في البحر. إذن كأنما البحر اكتسب من الغناء. أو أصبح غنيا جدا بثروته وهناك اختلاف كبير. so أضاف جسد والد فرديناند شيء من القيمة الأكبر للبحر. إذن كان البحر مو ذات قيمة لكن عند وجود جسد أبيه كأنما البحر تغير وأصبح أكثر قيمة من السابق. So it is more enriching, it has more value today. يقول حتى sea nymphs. or Ariel says even the sea nymphs حتى هذه الكائنات البحرية sea nymphs started to ring the bell every hour. كل ساعة يدقون الأجراس. because he is
or they honor and respect the Ferdinand's father. لأنه يحترمون ويقدرون وجود قيمة أب فرديناند. إذا تقول أسمع hark. أسمع. Now I hear them ding dong bell. أسمع صوت الأجراس الآن. Okay, she can hear the sound of the bells that are welcoming Ferdinand's father in heaven. إذن هي قصيدة تحاول أن تهدئ من روع فرديناند لفقد أبيه. أوكي، وإن كانت بالمسرحية هي ليست الحقيقة. أوكي، لكن أثناء هذه اللحظة هي تحاول أنه تغني هذه الأغنية لفرديناند لهذا الهدف، أنه أباك أضاف قيمة عالية إلى البحر. So the deep meaning شنو معنى أو شنو ممكن أنه نستفيد من هذه القصيدة اللي هو death. Okay, we know that death is the main theme in this lyrical poem. إذن death هو أهم موضوعات هذه القصيدة الغنائية. So if someone dies, one may interpret that death is nothing more than part of nature. إذن الموت هو جزء من أجزاء الطبيعة. إذن هاي طبيعة. Right? Everyone will die. And when we die, we will be part of nature. إذن إحنا لما نتوفى الكل طبعا. Okay. أطال الله في عمركم. But this is the fact that all of us will die. Okay. And then we will be part of nature again. وسنصبح جزء من الطبيعة مرة أخرى. Okay. إذن والد فرديناند لما غرق وتوفي. Okay. حسب ما تقول أريل. هو أصبح شيء ثمين للبحر. أوكي، أصبح جزء من الطبيعة مرة أخرى. إذن أيضا نحن كبشر we will also merge with nature again. أوكي، إحنا أيضا سنندمج بعد الوفاة مع الطبيعة مرة أخرى. and we will be valuable in a different manner. وإحنا أيضا سيكون لنا ذات ثمن بطريقة مختلفة. Okay, so this is the deep meaning of the poem. Of full Fathom 5. I hope that it was clear, and if you have still any question, I am always here for you to answer them. Thank you so much for listening, and see you in the next lecture. Thank you so much. Bye.